student. Now this is my lecture number 38 and date 28 October 2020. Now today I can start the fourth chapter, thermodynamics. Now before I can start this chapter, one more example which is very important as concerned to your third chapter point of view, kinetic theory of gases and radiation. तर हे एक न्यूमेरिकल आपण घेऊयात आणि त्याच्यानंतर ह्या फोर्थ नंबरचा चॅप्टर आपण स्टार्ट करूयात. तर एक न्यूमेरिकल माझ्यासोबत लिहा, थोडंसं महत्त्वाचं आहे म्हणून मी परत घेतोय. नाउ एक्झाम्पल नंबर 10 or 9 whatever, the number is not important. Two vessels, now take down two vessels A and B are filled with same gas, where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Now calculate the ratio. Of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. So you may read the given numerical twice a time very carefully. Now if you read this numerical carefully, then we observe that, or we understood that here there are two vessels are given which are filled with the same gas, but the volume, temperature and pressure of the first vessel is twice as that of the second vessel B. Then what is the number of molecules present in vessel A to B? What is the ratio of the molecule present in vessel A to vessel B? तर या पद्धतीनं हे थोडंसं ओबडधोबड तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर जसं आहे तसं आपण आता एकदा हे मांडून घेऊयात, म्हणजे तुमच्या हे सोडवताना लक्षात येईल. ओके, नाउ सोल्यूशन. नाउ VA is equal to 2VB, PA is equal to 2PB, TA is equal to 2T.
Now VA is equal to 2VB, TA is equal to 2B. Now calculate NA divided by NB is equal to question mark. बघा जरा समजतंय, बघा परत एकदा. Two vessels A and B are filled with the same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Volume is twice the B, pressure is twice the B, temperature is twice the B. Then calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A. This is the number of molecules present in the gas of vessel A, and NB be the number of molecules present in B. Okay, but we know that PV is equal to nRT, equation number first, but we know that PV is equal to nRT. Now this is the ideal gas equation where N is the number of moles present in the gas. If the number of moles is 1, then the same relation can be written as PV is equal to RT. Sometimes this equation also called as the perfect gas equation. Now here you may modify this relation or this equation first for vessel A and similarly for vessel B. Now then for vessel A, equation first becomes, now PAVA is equal to NARTA. Why we cannot write the RA here? Since R is same for all gases, which is also called as the universal gas constant, therefore there is no need for RA. Say it is equation number 2. Now for vessel B, equation 1 becomes PB VB NB RTB, equation number 3. Now here you may determine the value of Na by NB. Therefore we must divide equation 2 by equation 3. Now divide equation 2 by equation 3. We have तर काय येईल बघा. नाव PAVB तर काळजीपूर्वक लिहा, PAVA divided by PBVB is equal to NANB into R divided by R into TA divided by TB. Now this R get cancel. Here also you may written as PA by PB into VA divided by VB is equal to NA divided by NB into TA divided by TB. But we know that PA, VA and TA are the twice of B. You may substitute the value of VA is equal to VB, PA is equal to 2PB and TA is equal to 2B in this relation. Then here 2PB divided by PB into 2VB divided by VB is equal to NA divided by NB into 2TB divided by TB. Now this PB, this VB, this TB get cancel. This R is also get
कॅन्सल. थोडं कॅन्सल करताना फेंट ह्यानं कॅन्सल करा, नाही तर काय कॅन्सल केलं ह्याचा पुरावाच राहत नाही. तर टेक प्रॉपर प्रिकॉशन्स. Now here the remaining term is 2 into 2 is equal to NA divided by NB into 2. Now again this 2 and this 2 get cancelled. Therefore the last step is, therefore NA divided by NB is equal to 2:1. This is our required answer. तर असं न्यूमेरिकल परीक्षेमध्ये तुम्हाला 3 किंवा 4 मार्काला येतं. तर काही दिलेलं नसतं. कुठेही लॉग टेबल अँटीलॉगचा गरज पडत नाही, कुठे लॉग टेबलचा उपयोग होत नाही, लॉग अँटीलॉग आपल्याला बघावं लागत नाही, कुठेही गुणाकार भागाकारचं पण अवघड येत नाही. पण तुम्हाला कन्सेप्ट कळणं गरजेचं आहे. इथं जर चुकून तुम्ही उलटं लिहिलं, म्हणजे VA बरोबर 2VB ऐवजी VB बरोबर 2VA, तर गल्लत होईल. तर त्यासाठी माझा आग्रह आपल्याला नेहमी असतो की दिलेलं न्यूमेरिकल आपल्याला काळजीपूर्वक 2-3 वेळेस वाचावं लागेल. समजेपर्यंत वाचा, कमीत कमी 2 वेळेस तर वाचायचंच. एकदा वाचल्यानंतर समजल्यानंतर सुद्धा 2 वेळेस वाचायचंच. दिस इज द कंपल्सरी. इज इट राईट? 2च्या नंतर एखादी टर्म तुम्ही वाढवली तर चालते वाचताना, काय फरक पडत नाही. कारण न्यूमेरिकल हा भाग कसा आहे, एक तर पैकीच्या पैकी आपल्याला मार्क देऊन जातो आणि खूप कमी वेळामध्ये. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि परत तुम्ही सोडवा. तर अशा धर्तीवरचं न्यूमेरिकल व्हावं म्हणून मी मुद्दाम घेतलेलं. न्यूमेरिकल किती सोडवले तरी कमीच. अजून 2-3 न्यूमेरिकल तर आजचा पण पिरियड संपेल. खरं तर मला मंडेलाच थर्मोडायनॅमिक्स हा चॅप्टर स्टार्ट करायचा होता, पण न्यूमेरिकलसुद्धा खूप महत्त्वाचे आहेत. न्यूमेरिकल समजणं आपल्याला गरजेचं आहे आणि न्यूमेरिकलमध्ये तुमची गोडी निर्माण होणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी अजून पुढे वेळ मिळाला तर आपण एका दुसरं अजून चांगलं न्यूमेरिकल मिळालं तर नक्की घेऊयात. मला सिलेक्टेड मिळालं तर आपल्याला काही त्याची अडचण नाही आहे. ओके, समजलं? तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. ठीक आहे. Now today we can start the 4th number chapter, thermodynamics. Now chapter number 4, thermodynamics. तर 12वी सायन्सचा या वर्षीचा सिलेबसचा आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्र शासनानं कोविड-19ची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन जो काय 25% अभ्यासक्रम डिलीट केलेला आहे फेब्रुवारी 2021च्या एक्झामसाठी. तर थर्मोडायनॅमिक्स या चॅप्टरमधला 50% भाग ऑन एन ॲव्हरेज ॲप्रॉक्सिमेट 50% पोर्शन डिलीट केलेला आहे, जो की खूप महत्त्वाचा आणि ॲप्लिकेशन ओरिएंटेड होता आणि थोडासा काठिण्य पातळीचा होता. तर सगळ्या तो अभ्यासक्रम हीट इंजिन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट सायकल हे डिलीट झालेला आहे. म्हणजे 4.8 आर्टिकलच्या पुढे सगळं तुमचं डिलीट झालेलं आहे. तर त्यामुळं या चॅप्टरचा जर वेटेजचा विचार केला अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू, नाव वेटेज ऑफ दिस चॅप्टर इन ॲन्युअल एक्झामिनेशन 5 to 7. 5 to 7, 5 marks without option and 7 marks with option. Now if 5 marks out of 70 and 7 marks out of 98 out of 98. फिजिक्सचा पूर्ण पेपर हा विथ ऑप्शन 98 मार्काचा असतो आणि विदाउट ऑप्शन तो 70 मार्काचा असतो. तर या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला खूप पॉसिबिलिटी आहे. जर दिलेला जो पोर्शन आहे तो खूप कमी आहे आणि खूप सोपा आहे. तर हा पोर्शन जर तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यासलात आजच्या माझ्या लेक्चरपासनं तर आपल्याला पैकीच्या पैकी मार्क मिळायला काहीच हरकत नाही अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू.
but for your NEET and JEE examination point of view, we must study all the deleted portion also after you may complete your HSC examination after February or March. ओके, तर त्यावेळेस आपण नीट आणि JEE तास ज्यावेळेस घेणार आहोत त्यावेळेस डिलीटेड पोर्शन आपण अगोदर शिकवणार आहोत. तर ठीक आहे. तर हा खूप आणि खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे थर्मोडायनॅमिक्स. आणि अजून याच्यामध्ये एक प्लस पॉईंट असा आहे की हा सेम चॅप्टरचे कन्सेप्ट तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये पण आहेत. म्हणजे हा चॅप्टरला सिलेबस कमी आहे, वेटेज जास्त आहे आणि तुम्हाला डबल शिकण्याची सुवर्ण संधी आहे. म्हणजे फिजिक्समध्ये पण हे शिकता येईल आणि तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये पण हे शिकता येईल. त्यामुळं आपल्याला इथं आता पैकीच्या पैकी मार्क मिळायला काही हरकत नाही असे आपण होप्स धरूयात. नाव हिअर थर्मोडायनॅमिक्स हे दोन शब्दाचं कॉम्बिनेशन आहे. नाव फर्स्ट थर्मो. तर व्हॉट इज मीन बाय थर्मो लक्षात घ्या. थर्मो मीन्स हीट. थर्मो मीन्स हीट or temperature. Thermo means heat. And what is meant by dynamics? Now dynamics means motion. Dynamics means motion. आपण dynamics बघितला, rotational dynamics, objects, vehicles motion. तर what is meant by thermo? Thermo means heat and dynamics means motion. तर हीटचं मोशन जे होतं त्याचा जो काय आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्याला म्हणायचं थर्मोडायनॅमिक्स. As we know that heat is always flows from point at a higher temperature to point at a lower temperature, and heat cannot be, म्हणजे heat is always flows from point at higher temperature to point at a lower temperature. म्हणजे हीटचं काय होतं, मोशन होतं. काय होतं, मोशन. त्याला म्हणायचं थर्मोडायनॅमिक्स. नाव थर्मोडायनॅमिक्स इज द ब्रँच ऑफ फिजिक्स. Thermodynamics is the branch of physics which deals with the conversion of heat and temperature and interaction of them. तर हे टप्प्याटप्प्यानं आपण बघूयात. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टूड दॅट व्हॉट इज मीन बाय थर्मो. थर्मो मीन्स हीट, डायनॅमिक्स मीन्स मोशन. हीटचं मोशन मीन्स थर्मो डायनॅमिक्स. हे जरी तुम्हाला बोर्ड एक्झामला विचारलं नाही व्हॉट इज मीन बाय थर्मोडायनॅमिक्स, तरी पण ज्यावेळेस तुम्ही कुठेतरी मुलाखतीला वगैरे जाल, इंटरव्ह्यू द्याल आणि तिथे जर चुकून तुम्ही म्हणालात माझा फिजिक्स हा आवडीचा विषय आहे, तर जो पॅनलमधली व्यक्ती असते तर ते तुम्हाला विचारू शकते फिजिक्समध्ये तुम्ही काय शिकलात. आणि तुम्ही जर म्हणलात मी थर्मोडायनॅमिक्स वगैरे बघितलं आहे, शिकलो आहे, तर त्यांचा प्रश्न तुम्हाला पहिलाच असेल व्हॉट इज मीन बाय थर्मोडायनॅमिक्स. तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे थर्मोडायनॅमिक्स इज द ब्रँच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द कन्व्हर्शन ऑफ हीट अँड टेम्परेचर अँड इंट्रॅक्शन ऑफ देम. ओके, असं कन्व्हर्शन आहे काय आहे. अँड थर्मो इज द हीट अँड डायनॅमिक्स इज द मोशन. नाव काही एक्झाम्पलच्या सहाय्यानं आपण बघूया. जरा थोडं सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण अगोदर घेऊयात. नाव हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर to lower temperature. Heat is always flow from higher temperature to lower temperature. Now suppose that for example a ice is taken. Ice is taken and a water is kept in a container having temperature 25 degrees centigrade and temperature of ice is 0 degrees centigrade. Now ice and this water kept in the surrounding. Then what happens after a sufficient time of duration, the temperature of ice increases. Temperature of ice increases from 0 to 1 degree, 2 degree, 3 degree, up to 25 degrees centigrade. Then here the heat is transferred from higher to lower temperature. Heat is transferred from higher to lower temperature. Now this is the heat is always flows from point at higher temperature to lower
टेम्परेचर. लक्षात आलं का? आईसचं टेम्परेचर किती आहे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि वॉटरचं किती आहे? समजा अप्रॉक्सिमेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किंवा सराउंडिंगचं टेम्परेचर किती आहे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नाव फ्रॉम 0 and 25 वी must clear that 25 is greater than 0, and we know that heat is flows from higher to lower, therefore the heat is flows from 25 to 0. If after a sufficient time of duration, both the bodies or both the substance have the equal temperature, then you may say that both the substance or both the bodies is in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे एकाच लेवलला. इक्विलिब्रियम म्हणजे एकाच लेवल. नाव हिअर इज अनइक्विलिब्रियम. हिअर इज 0 डिग्री, हिअर इज 25 डिग्री, अनइक्विलिब्रियम. पण हीट काय होते? हायर टू लोअर. सोपं एक्झाम्पल डेली लाईफ मधलं आपण घेऊयात. सपोज ए कप ऑफ टी इज टेकन. नाव दिस इज द टी, hot tea. Now the temperature of this tea is say 40 degrees centigrade. Now here is the surrounding. Say here is the surrounding. Okay. Now surrounding is 25 degrees centigrade. Here is 40 degrees centigrade. Now here what happens? Now the temperature or the heat is flows from higher to lower, and after a sufficient time of duration, we must observe that the temperature of tea is 25 degrees centigrade. टेम्परेचर ऑफ, कारण सराउंडिंगचं तापमान तर काही वाढणं शक्य नाही, कारण ॲटमॉस्फिअर आहे, हे ब्रह्मांड आहे, त्याचं टेम्परेचर आपल्याला कमी पण करता येत नाही, जास्तही करता येत नाही. जे आहे ते सराउंडिंगचं टेम्परेचर आहे. आता सराउंडिंगचा अप्रॉक्सिमेट आपण किती घातलेलं आहे? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इथं आता किती आहे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. तर हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर म्हणजे 40 to 25. म्हणजे हिअर द हीट लॉस 40 to 39, 39 to 38, 38 to 37, like that. And after a sufficient time of duration, this temperature also becomes 25 degrees centigrade, and here is also 25 degrees centigrade. Then you may say that both are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. अजून एखादे आपण एक्झाम्पल घेऊयात. खूप इंटरेस्टिंग आहे हा चॅप्टर आणि डेली लाईफशी थोडासा रिलेटेड आहे. बघा थोडं समजतंय का? थोडं जरा थोडं उदाहरण थोडं वेगळं घेतो मी. नाव ए बलून इज टेकन. ह्या बलून मध्ये आपण हॉट एअर फुलफिल केलेले आहे. ओके. इफ यू inserted the hot air in a balloon, as the hot air filled in this balloon, now according to Gay-Lussac's law, as hot air fulfill in this balloon, then temperature increases. As hot air filled in this balloon, the temperature increases. As according to Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to absolute temperature. Here the volume constant. Therefore, as temperature increases, this pressure also increases. As temperature increases, pressure also increases. But at a certain stage, this balloon is burst due to the high pressure. This balloon is burst due to the high pressure. Remember that as this balloon is burst due to the high pressure decreases. बलून फुगलेला आहे आणि एकदम फुटला तर बलून काय होईल? कमी म्हणजे एकदम बारीक होईल, म्हणजे त्याचं प्रेशर काय होईल? कमी होईल. As pressure decreases, what happens? Temperature also decreases, and if the temperature decreases, the air is cool air. बघा समजते का कन्सेप्ट? खूप महत्वाचं आहे. कसं लक्षात आलं का? नाव इन मराठी एक बलून आपण घेतलेला आहे आणि त्या बलूनमध्ये त्याची व्हॉल्यूम कशी आपण ठेवलेली आहे? कॉन्स्टंट आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये काय करतोय? हॉट एअर भरतोय.
तर गे-लुसॅक्स लॉ काय सांगतो, जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवाल तसं त्याचं प्रेशर काय होईल, इन्क्रीज होईल. पण कधी, जर त्याची व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर. आपण हे तिन्ही लॉ बघितलेत, गे-लुसॅक्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि बॉयस लॉ बघितलेत ना. तर ह्याचा आपण हॉट एअर इन्क्रीज करतोय म्हणजे प्रेशर काय होतंय, ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इन्क्रीजेस, और ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इन्क्रीजेस. पण अशी एक स्टेज येईल की हा बलून काय होईल, बस्ट होईल. तर बलून बस्ट झाल्यामुळं त्याचं प्रेशर काय होईल, रिलीज होईल, प्रेशर काय होईल, कमी होईल. ॲज दिस प्रेशर डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू गे-लुसॅक्स लॉ, ॲज प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, म्हणजे टेम्परेचर पण काय होईल, डिक्रीज होईल. म्हणजे जर इथं हॉट एअर असेल आणि ह्याचं टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर एअर कसली बाहेर येईल, कूल एअर बाहेर येईल. लक्षात आलं का. म्हणजे आपण भरली हवा कशी हॉट, बाहेर आली कशी कूल. लक्षात घ्या, कन्सेप्ट समजला. दिस इज द फिजिक्स, दिस इज द फिजिक्स. तर मला वाटतं ह्या उदाहरणावरून तुम्हाला समजलेलं असेल. ठीक आहे, ओके. मी रफ करू, याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. हे खूप महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या हे सगळ्या कंडिशन्स. मी रफ करतो, ह्याच्या पुढचा महत्वाचा भाग आपण घेऊयात. समजतंय का. खूप उदाहरणं आहेत. काय, समजा अजून एक उदाहरण घेतो मी तुम्हाला इंटरेस्ट रेज करण्यासाठी. ठीक आहे. नाउ यू मे consider a container in which a liquid is fulfilled up to this certain mark. Now the temperature of this liquid, say it is water, is equal to 25 degrees centigrade. 25 degrees centigrade. And if you immerse the ice like this is ice. Now temperature of ice is 0 degrees centigrade. Now here the temperature increases or decreases as this water supply the heat of ice and temperature of ice increases from 0 to 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree. But we remember that ice cannot supply the heat of water. If happens like this, then here the temperature of ice is minus 1 degree centigrade. As the temperature of ice decreases by 1 degree centigrade, atomic temperature increases by 1 degree centigrade, 26 degrees centigrade. If again it decreases minus 2 degrees centigrade, then it is 27 degrees centigrade. But it is not happens. Why? Heat is always flows from point at a higher temperature to point at a lower temperature. Therefore, this is not possible. Therefore, the temperature of water supply the heat of ice, and the ice absorb the heat from the surrounding or liquid, and during a sufficient time of duration, this water and this ice will maintain the same temperature. Then you may say that both is in equilibrium condition. लक्षात आलं का. ओके. म्हणजे मला ह्याच्यातून तुम्हाला काय सांगायचं होतं की हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ॲट ए हायर टेम्परेचर टू पॉइंट ॲट ए लोअर टेम्परेचर. नाउ देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, second law of thermodynamics. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics. तर हे दोन लॉचा अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की ह्याच्या अगोदर एक लॉ आहे जो आपल्याला शिकणं गरजेचं होतं. मग त्याला थर्ड लॉ न म्हणता
आता पहिला आणि दुसरा लॉ आहे आणि याच्यानंतर ह्याच्या अगोदर येणारचा एक लॉ आहे. ह्याचे नंबर न बदलता एक त्याच्यातला एक मध्यम मार्ग काढला आणि एकच्या अगोदर काय असेल, झिरो असेल. काय असेल, झिरो. बघा मी काय म्हणतो लक्षात घ्या. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आणि याच्यानंतर नवीन लॉ अभ्यासण्याऐवजी याच्या अगोदर अजून एक लॉची गरज आहे. हे ज्यावेळी सायंटिस्टच्या लक्षात आलं आणि याला परत ह्याचे नंबर बदलून म्हणजे ह्याला परत दुसरा लॉ, ह्याला तिसरा लॉ, त्याला पहिला लॉ म्हणण्यापेक्षा हे नंबर असेच ठेवले आणि पहिल्या लॉच्या अगोदर काय लॉ आला, या एक नंबरच्या अगोदरचा कुठला नंबर असेल, झिरो नंबर असेल, म्हणून त्याला नाव दिलं झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. लक्षात आलं का? तर हे तिन्ही लॉ तुमच्या अभ्यासक्रमाला आहेत आणि खूप महत्त्वाचे आहेत. तर आपण ते एकानंतर एक बघूयात. समजलं का बाबा? ते खूप सिंपल चॅप्टर आहे, सावकाश समजून घ्या आणि हे डबल तुम्हाला होणार आहे केमिस्ट्रीमध्ये पण आणि तिकडे पण तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या. दोन्हीमध्ये फक्त कन्फ्यूज करू नका. नाव झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. एका डायग्रामच्या सहाय्याने मी हा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करून देतो. समजा ही ए बॉडी आहे. यू मे कन्सिडर ए बॉडी ए. This body is B. Now this body is C. Body A, body B and body C. Now body A and body B having the same temperature. We must say that here the body A and body B is in thermal equilibrium. And body A and body C is also in thermal equilibrium. Then you may say that the body B and C is also in thermal equilibrium. This law is called as zeroth law of thermodynamics. म्हणजे अ ब चा भाऊ आहे, ब क चा भाऊ आहे, याचा अर्थ अ आणि क भाऊ आहेत. That law is called as zeroth law of thermodynamics. परत एकदा बघा. If the body A and body B is in thermal equilibrium and the body A and body C is in thermal equilibrium, then you may say that the body B and body C is also in thermal equilibrium. This law is called as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. If the body A is in thermal equilibrium with body B and body A is in thermal equilibrium with body B, then you may say that the body B and C is also in thermal equilibrium. This law is called as zeroth law of thermodynamics. And we know that the meaning of thermal equilibrium. Thermal equilibrium means that both the bodies have the same temperature and there is no any heat exchange between both the bodies. It means that both the bodies will attain the same temperature. पण हा कन्सेप्ट काय एवढा 100% बरोबर नाही, कारण प्रिव्हियस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज नुसार आपण शिकलेलो आहोत की इवन इफ both the body have the same temperature, then also there is a heat exchange between both the bodies, two different bodies have in equal interval of time. आपण सराउंडिंग आणि बॉडी संदर्भात बघितलेलं आहे. पण ही बॉडी आणि दुसरी बॉडी आहे, या दोघांचं जरी तापमान सारखं असेल तर प्रिव्हियस थेरी काय सांगते, if both the bodies have the same temperature, then also there is a heat exchange between both the bodies but in equal interval of time. आपल्याला तो आता कन्सेप्ट इथे घ्यायचा नाही, कन्फ्यूज करायचं नाही. आपल्याला फक्त एवढ्या लॉ पुरता आपण फोकस करूयात. बघा, व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेट दॅट द बॉडी A is of the same temperature of body B and body A is of the same temperature of body C, then you may say that the body B and C have the same temperature. Then you may say that the body A, B and C is in thermal equilibrium. This law is called as zeroth law of thermodynamics. लक्षात आलं? तर याच्या पुढचा भाग आपण नंतरच्या लेक्चरला घेऊया. थँक्यू. हॅव अ व्हेरी नाईस डे.